पार्टी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। मैं बेनती करूँगा सरदार विक्रमजीत सिंह चीमा जी कि अपनी गल पर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ महामंत्री इतों के मंडल प्रधान साहबान से बाकी सारे जिन्हें भी मेरे प्रेस वाले वीर सारे सीनियर पत्रकार सारे सब तो पहला तो मैं गुरु फतेह प्रवान करे। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा अज दा प्रेस दे नाल रूबरू होने का मकसद है 8 साल जिहड़े है केंद्र की जिहड़ी मोदी साहब की सरकार है भाजपा की 8 साल पूरे होने पे जिथे देश दे विच पार्टी दे वर्करां दे नाल राबता करन दे लई कायम आम लोकां दे विच जाके उन्हां नूं पार्टी दे नाल जुड़न दे लई 8 साल दीयां सरकार दीयां प्राप्तियां जिहड़ियां लोकां तक पहुंचाउण दे लई वख-वख प्रोग्राम पार्टी वल्लों रखे गए सी, जिहदे च अज दे दिन जिहड़े साडे पंजाब दे जिन्ने प्रशासनिक जिले है तो सारे प्रशासनिक जिले के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी है वो कीतियां जानियां सी। उसे लड़ी के तहत मेरी ड्यूटी पार्टी वालों तुहाडे संगरूर जिले दे विच लाई गई सी। सो अज उसे लड़ी के तहत मैं तुहाडे सारियां दे दर्शन करने लई हाज़र होया। पिछले 8 सालां दी जिहड़ी मोदी साहब की सरकार है उन्हें जिस ढंग दे नाल हिंदुस्तान दे विच काम कीता 2014 तो पहला जिहड़ा एक देश दे विच अराजकता वाला माहौल बनिया सी, 2014 तो पहला जो हर रोज़ एक नित नवे कपड़िया सरकार केंद्र दी विचों उठ के सामने आउंदा सी ते किन्नियां जीरोआं उन्हां कपड़ियां दे पिछे लगदियां सी। साडे वर्गे जिहड़े व्यक्ति आ उन्हां नूं उन्हां जीरोआं दी गिनती भी नहीं सी पता हुंदी। पर 2014 तो बाद जदों तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने जिथे देश नूं मजबूती प्रदान की, देश के लोगों नूं ये महसूस होने लग्या कि सरकार किस तरह काम करती है देश के लोगों के लिए। देश के विचों जिहड़े कपले सी वड्डे लैवल के कपले उन्होंने बिल्कुल बंद किया। 8 साल जिहड़े बीतण के बावजूद कोई 1 रुपये की जिहड़ी है सेंटर के विच करप्शन का कोई केस सामने नहीं आया, क्योंकि मोदी साहब की जिहड़ी सोच है भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी सरकार की सोच है वो इक्को ही सोच है कि लोगों नूं साफ सुथरा प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ते लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का सुपना जिहड़ा देखिया सी उस नूं असीं पूरा करके हिंदुस्तान दे विच चल रहे हैं। इहदे विच जिथे सरकार ने पिछले 8 सालों तो लगातार अनथक मेहनत ते काम किया, अज देश के नौजवान जिहड़े है विदेशों चों जाण की बजाय ठीक है साडे पंजाब दे विच विदेशों नूं बड़ी दौड़ लगी हुई है, पर देश के बाकी हिस्सिਆਂ दे विच प्रधानमंत्री साहब दीयां नीतियां दे करके जो स्टार्टअप उन्होंने प्रोग्राम दिता सी, देश का नौजवान अज पंजाब दे विच उस स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू हिंदुस्तान दे विच रह के अपने कामकाज शुरू करके जिथे अपनी रोजी रोटी का साधन पैदा कर रहा उत्थे देश की भी जिहड़ी है वो सेवा कर रहा। इहदे नाल लोकां दी आर्थिक हालत तेजी नाल सुधरी है, देश की आर्थिक हालत भी जिहड़ी है वो तेजी नाल सुधरी है। कोरोना महामारी कारण उत्तरी विश्वव्यापी मंदी विच भारत नूं आर्थिक संकट दे विचों कढण लई मोदी सरकार ने इन्हां नौजवानों के फैसले नूं एक नवी दिशा ते उड़ान दी सी। मोदी साहब का इक्को एक विजन अते इक्को एक टीचा है
ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.22 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ 11.22 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,54,555 ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.2 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 34.62 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11.48 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 23,38,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2857 ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 1,45,88,537 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1033 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11.84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1372.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ BSF ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 133 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ FCR ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। 1 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਚਲਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 88 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 1.22 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੂੜੀ ਦੀ, ਧੂੜੀ ਸਰ ਮੇਨ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, 8 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੇ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ Z ਕਲਾਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ Z ਕਲਾਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Z ਪਲੱਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਡਬਲ ਫੇਸ, ਡਬਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਰੀਨੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ।